وارد ہونا شہزادہ تورج کا شہر کاغذ آباد میں اور عاشق ہونا ملکہ قرطاس جادو پر. تو شہزادہ تورج نے اس بستی میں قدم رکھا تھا کہ ایک نئی حیرت سے دو چار ہوا. حیرت کے مرحلے تو اس سے پہلے بھی کئی آئے تھے. ابھی جس شہر طلسم کو فتح کر کے آ رہا تھا کیا اس نے کم حیران کیا تھا؟ اس دیار میں قدم رکھتے ہی ایسی آندھی چلی تھی کہ خدا کی پناہ قریب و دور سے وحشتناک آوازیں آنی شروع ہوئیں. پکڑو پکڑو! ابھی یہ شور مچتا تھا کہ ایک ساحر نمودار ہوا، کالا بھجنگ، ڈھو کا ڈھو. اسے دیکھ کر قہقہا لگایا اور ساتھ میں تلوار کا وار کیا. اس نے وار خالی دیا اور پلٹ کر ایسا وار کیا کہ تلوار سر سے اتر کر کمر تک گئی، وہیں ڈھیر ہو گیا. تاریکی چھائی، آواز محیب بلند ہوئی، میں آہن جادو مارا گیا، جان ہار گیا. چیخ کی گونج دور دور تک گئی. فوراً ہی ایک ساحر نمودار ہوا، کاندھے پہ گرز رکھے کہ گرز نریمان سے بڑھ کر بھاری تھا. چلایا، میں گرداب جادو، ملکہ حیرت کا خالو، کیوں جان گواتا ہے؟ ابھی وقت ہے، واپس چلا جا، نہیں تو یہ گرز. اور ابھی اس نے ایک گرز اٹھایا ہی تھا کہ تورج نے آگے بڑھ کر اس کے بازو کو جھٹکا دیا. گرز گر پڑا، فوراً ہی اس پر پل پڑا. کمر میں ہاتھ ڈال کے ایک ہاتھ سے اس طرح اٹھایا جیسے پھول اٹھاتے ہیں اور پھر کہا، خدا کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے یا پٹخ کر واصل جہنم کروں؟ ساحر نے فوراً ہی خدا کی وحدانیت کا اقرار کیا، کلمہ پڑھا اور مشرف با اسلام ہوا. بس اسی دم باقی ساحروں نے بھی کہ جو اس لشکر میں شامل تھے کلمہ پڑھا اور مشرف با اسلام ہوئے. اس کے بعد شہزادہ تورج نے فاتحانہ قدم آگے بڑھایا اور قلعے کی سمت بڑھا. اس قلعے کے کنگرے آسمان سے باتیں کرتے تھے، مگر ابھی ڈیوڑی میں قدم رکھا تھا کہ کنیزیں چلائیں، ارے نادان، یہ کیا کرتا ہے؟ ملکہ مہتاب جادو کی محل سرا ہے، جو قدم رکھ لیا سو رکھ لیا. آگے حد ادب ہے، مقامات سحر ہے، پچھتائے گا، جان سے ہاتھ گوائے گا. ابھی وہ یہ کہتی ہی تھی کہ ایک ڈھڈھو چھمک چھلو اندر سے دوڑی ہوئی آئی. اے مال زادیو، کیا کرتی ہو؟ ملکہ کے مہمان کی شان میں گستاخی کرتی ہو. اس پہ گل پاشی کرو، اس کی راہ میں آنکھیں بچھاؤ. یہ کہتی ہوئی شہزادے کا ہاتھ پکڑا اور اٹھلاتی ہوئی اندر چلی. شہزادے نے جو محل سرا میں قدم رکھا تو کیا دیکھا کہ ایک مہلکہ، گورا مکھڑا، آفت کا ٹکڑا، بال کھٹا سے، نین کٹیلے، ہونٹ رسیلے، گردن مورنی سی، آنکھ ہری بھری، ٹھسے سے مسند پہ بیٹھی. شہزادہ تورج اسے دیکھ کر دل و جان سے فدا ہوا، بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھالا. ملکہ اسے دیکھ کر مسکرائی، اٹھ کر اس کا ہاتھ پکڑا اور قریب مسند پہ بٹھایا. پھر جام کو مے ارغوانی سے لبریز کر کے شہزادے کو پیش کیا. شہزادہ وہ جام غٹا غٹ پی گیا. میں جو اندر اتری تو جان میں جان آئی، دست درازی کی ہمت پیدا ہوئی، بوس و کنار کی نوبت آئی، آخر کے تئیں وصل کی گھڑی آئی. اس دم شہزادے نے اپنے آپ پر قابو پایا اور کہا، اس کام سے پہلے ایک کام ضروری ہے. وہ کون سا کام ہے؟ ملکہ نے حیران ہو کے پوچھا، کیا اس کام سے مقدم کام کوئی ہو سکتا ہے؟ ہاں ہو سکتا ہے اور ہے. وہ کون سا کام ہے؟ خدائے بزرگ و برتر کی وحدانیت کا اقرار. خدائے بزرگ و برتر کی وحدانیت کا اقرار؟ ہے ظالم، تو نے عین وصل کی گھڑی میں یہ کیا سوال بیچ میں لا ڈالا ہے؟ یہ تو وہی بات ہوئی کہ جب عین مزے کا وقت آیا اس وقت وہ مرغا بول پڑا. ارے نادان میرے بھولے شہزادے، خدائے بزرگ و برتر کی وحدانیت اپنی جگہ، معاملات وصل اپنی جگہ، دونوں کو گڑمٹ کرنا نادانی ہے، باعث پریشانی ہے، حاصل اس کا پشیمانی ہے. اے مالکا کی فدا، تیرا یہ بیان کفر کا کلام ہے، دوزخ کی آگ اس کا انجام ہے. اس لیے میرے خدا کو مان اور کلمہ توحید پڑھ کر اپنے نفس کو پاک کر. اے جانے من، مجھے تیرے حال پر افسوس ہے. میں پوچھتی ہوں کہ ہم بستر ہونے کے لیے ہم مشرب ہونا ضروری ہے؟ ہاں، ہمارا دین تو یہی کہتا ہے، ورنہ یہ ویل سراسر گناہ ہے. سو میں نے سوچا ہے کہ یار جانی کو کلمہ توحید پڑھواؤں اور پھر نکاح میں لا کر وظیفہ زوجیت ادا کروں. عجب معشوق سے پالا پڑا ہے، شربت وصل کو وظیفہ زوجیت کہتا ہے. جانم، مبادہ یہ مزے کی گھڑی قیل و قال میں ضائع ہو جائے، سو میں نے سوچا ہے کہ تیری مرضی کو پورا کروں، تیری خدا کی وحدانیت کا اقرار کروں، کلمہ پڑھوں اور وہ کام کہ جس میں میرا اور تیرا دل اٹکا ہے شروع کروں.
ही मलिका ने कलिमा पढ़ा और खुदा की वैदानियत का इकरार किया और मुशर्रफ इस्लाम भी। इस तौर शहजादा तूरज ने इश्क की मुहिम सर की और मलिका को फिलफौर निकाह में शामिल किया और निकाह में लाने के बाद उस शहर खूबी को अपनी आगोश में समेटा, शरबत वस्ल से सेराब हुआ, सेराब किया। सुबह जब पौ फटी तब शहजादा तूरज बिस्तरे राहत से उठा और वुजू करके फरीज़ा सहरी अदा किया। साथ ही 2 रकत नमाज शुक्राने की भी पढ़ी कि फरीज़ा दीनी और फरीज़ा इश्क दोनों बाहर खूबी अंजाम पाते। उसके बाद मलिका के दस्ते नाजुक से जाम मैं अरगवानी लेकर पिया, मलिका को अपनी आगोश में लिया, खूब प्यार किया और फिर फौरन ही उठ खड़ा हुआ और अगली मुहिम के लिए मुस्तैद हुआ। मलिका ये देखकर आंखों में आंसू भर लाई, दामन पकड़ के बोली, ऐसी तमशाल कि तेरी कैसी मोहब्बत है जो एक रात में तमाम हुई। सोच के तू आगे कहाँ जाएगा, मुझ जैसा दिलदार कहाँ पाएगा। शहजादा तूरज जज्बात से मगलूब होकर पुकारा, ऐ जाने जां, तेरी जुदाई मुझ पर बहुत शाक गुजरेगी, तेरी फुरकत मुझे बहुत तड़पाएगी, मगर क्या करूं, फर्ज से मजबूर हूं। तिलिस्म कुशाई का फरीजा मुझे पुकार रहा है, जिस तिलिस्म में कदम रखा है उसे तस्खीर कर लूं, उसके बाद तेरे शबिस्तान मोहब्बत में आऊंगा और वस्ल के मजे खूब लूटूंगा। अरे नादान, ये कैसा खामी ख्याल तेरे दिल में समाया है। तिलिस्म कुशाई का हक तो अदा हो चुका। इस इक़लीम में तिलिस्मात का सबसे बड़ा तिलिस्म तो मैं हूँ। तूने मुझे तस्खीर किया, अब कौन से तिलिस्म की जुस्तजू है और कौन सी इक़लीम की फतह की आरज़ू है। मगर शहजादा तूरज पर इन मोहब्बत की बातों का कुछ असर न हुआ। मलिका को रोता छोड़कर आगे रवाना हुआ और अब वो उस बस्ती में था जहां उसके लिए हैरत ही हैरत थी। वैसे तो यहाँ न कोई साहिर उससे मुकाबले में आया, न कोई अय्यार दिखाई दिया, न कोई गोला फटा, न किसी पंजे ने आकर उसे दबोचा। किस इत्मीनान से वो बस्ती में दाखिल हुआ और कूचा और बाजार की सैर करने लगा। कूचों में गहमा गहमी थी, सक्के मशकें भर भर कर ला रहे थे, पानी से छिड़काव कर रहे थे, लड़के बाले खेलते कूदते नजर आते थे। बड़े बूढ़ों में कोई लाठी टेकता चला जाता है, कोई मटर गश्त करता छड़ी घुमाता जाता है, कोई मूंछों को ताव देता चला जाता है, कोई साहब बग्घी में बैठे हैं इस ठस्से के साथ गोया हवा के घोड़े पर सवार हैं। 2 कहार कांधे पर डोली उठाए चले जाते हैं, तेजी से गुजरते जाते हैं। उसके बाद ये बाजार में पहुंचा तो देखा कटोरा खनक रहा है, सक्के आवाजें लगा रहे हैं, मियाँ आबे हयात पिलाऊं। हवे से हवा छिलता है, आदमी पे आदमी गिरता है, हजारी बाजारी दुकानदारों की मौज है, सैकड़ों का सौदा दम के दम में होता है। सारी रौनक बरहक। तूरज फिर भी शक में पड़ा हुआ था, हर सूरत को गौर से देखता था, समझ नहीं पाता था ये कैसे आदमी हैं, कैसी उनकी सूरतें हैं। अभी ये सोचता चला जा रहा था कि एक शख्स तेजी से उसके करीब कुछ इस रंग से गुजरा कि उसकी चाल से खड़बड़ का शोर पैदा होता था। ये आदमी है या लिफाफा? उसने दिल ही दिल में सोचा और हंस पड़ा। मगर चंद कदम ही लिए होंगे कि जाने कितने ही लोग इसी तरह खड़बड़ के शोर के साथ चलते फिरते नजर आए। अब तो उसे हैरत ने आ लिया। गौर करने में उसे लगा कि ये तो आदमी नहीं, ये तो सब कागज के पुतले हैं। हैरान इर्द गिर्द नजर डालता चला जा रहा था कि एक नान बाई की दुकान नजर आई। देखा चटाई पे बैठे कुछ लोग खाना खा रहे हैं और उनके मांगने पे नान बाई उन्हें नानों से भरे थाल से नान निकाल निकाल के दे रहा है और वो शौक और शौक के साथ खा रहे हैं। उसे महसूस हुआ कि उसे भी भूख लगाई है, सो बढ़कर खाने वालों में शामिल हो गया। मगर जब नान हाथ में आया और निवाला तोड़ा तो ये देखकर सख्त परेशान हुआ कि ये तो कागज का नान था। गुस्से में उसने नान बाई को देखा और कहा, ऐ शोबदाबाज, तुमने क्या ये जाली नानों का कारोबार शुरू किया है कि कागज के नान बनाता है और गंदुम के बताकर बेचता है? नान बाई ने ताज्जुब से उसे देखा और फिर खाने वालों को मुखातिब किया, साहिबो, अरे देखते हो ये अजनबी मुझ पे क्या तोहमत लगाता है। रोटियां तुम्हारे सामने हैं, सामने को गवाह जानकर कहो क्या ये गंदुम की रोटियां नहीं है? बेशक ये रोटियां गंदुम ही की हैं। ऐ अजनबी, तू अजब आदमी है कि गंदुम की सौंधी सौंधी रोटियों को कागज की रोटियां बताता है और बेचारे नान भाई पर कागज की मिलावट की तोहमत लगाता है। शहजादा तूरज ये बातें सुनकर सख्त हैरान और परेशान हुआ और उसने दिल में सोचा कि कैसे आदमी हैं कि इन्हें नान भाई की बेईमानी साबित ही नहीं हो रही। इनकी समझ ही में नहीं आ रहा कि ये गंदुम के नान नहीं है बल्कि कागज के नान है। उसने दिल में ख्याल किया कि जरूर ये लोग ये कागज की रोटियां खाकर ऐसे हो गए हैं कि कागज के पुतले नजर आते हैं।
پھر اچانک اسے محسوس ہوا کہ ممکن ہے کہ یہ نانبائی کوئی ساحر ہو، کہ اس نے کچھ ایسا سحر رچایا ہے کہ یہ لوگ گندم کی روٹی سمجھ کر کاغذ کی روٹی کھا رہے ہیں۔ اس نے خیال کیا کہ کیوں نہ ان لوگوں کو اس کے سحر سے پاک کیا جائے اور ان کو صراط مستقیم کا قائل کیا جائے۔ فوراً ہی تلوار نیام سے نکالنے لگا تھا کہ سامنے نظر آئی، دیکھا کہ ایک عالی شان محل کھڑا ہے، بلند و بالا دریچے سے ایک نازنین جلوہ دکھاتی ہے، چہرہ چندے آفتاب چندے مہتاب، سورج پہ تو جیسے کسی نے جادو کر دیا ہو۔ باقی معاملات بھولا، گھوڑے پہ سوار ہو کر محل کی طرف چلا۔ محل کی ڈیوڑی پر ایک ساحر کھڑا نگہبانی کرتا تھا۔ سورج کو جو آتے دیکھا تو دور سے پکار کے کہا، اے شہسوار، کیا تو عقل سے پیدل ہے کہ اس طرف کا رخ کیا ہے؟ اس ڈیوڑی میں قدم رکھنا موت کو دعوت دینا ہے۔ سورج محبت کے نشے میں بڑھا چلے جا رہا تھا۔ جو ہی ڈیوڑی میں قدم رکھا، یکا یک قیامت آئی۔ ایک ساحر کے دیو کا دیو گز اٹھا کر سورج پر حملہ آور ہوا۔ سورج نے اس کے وار کو خالی دیا، پلٹ کر تلوار کا ایسا وار کیا کہ ساحر کے سر سے گزر کے قدموں تک گئی، وہیں ڈھیر ہو گیا، اندھیرا چھا گیا اور ایک چیخ بلند ہوئی، میں مارا گیا، نام میرا اوراق جادو۔ جب اندھیرا دور ہوا تو سورج دیکھ کر ششدر رہ گیا کہ ساحر کی لاش غائب اور اس کی جگہ کاغذوں کا ڈھیر پڑا ہے۔ حیران لاش کہاں گئی اور یہ کاغذوں کا انبار کہاں سے آ گیا؟ ابھی وہ یہ سوچتا ہی تھا کہ ایک خادمہ اندر سے دوڑتی ہوئی آئی، اے نوجوان، تجھے مبارک ہو، ہماری ملکہ قرطاس جادو تیری منتظر ہے۔ شہزادہ سورج لپک جھپک محل کے اندر گیا، ایوان میں پہنچا تو ملکہ جو مسند پہ بیٹھی تھی اسے دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی، اس کا ہاتھ پکڑا، اسے اپنے پاس مسند پہ بٹھایا، شراب انگوری جام میں بھر کر پیش کی۔ شہزادہ سورج نے جام اس کے دستے نازک سے لیا اور پیا چاہتا تھا کہ دل میں خیال کیا کہ ابھی نانبائی کے پاس جب میں نے روٹی توڑی تھی تو وہ کاغذ کی نکلی تھی، کہیں یہی واردات یہاں بھی نہ رونما ہو جائے۔ اس خیال سے تھوڑا تذبذب میں آ گیا۔ ملکہ نے اس کے تذبذب کو دیکھا اور کہا، شہزادے، میں تیرے تذبذب کو سمجھی، شاید تیرا دین تجھے اس لذت سے روکتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو عرق مول لحم حاضر ہے، ہر چند کی وہ میں ناب کا بدل نہیں ہے۔ ارے عرق مول لحم کو تو ہمارے جد امیر صاحب قرآن شراب کا بدل بتاتے ہیں۔ اگر میں نے تیرے دستے نازک سے یہ شراب ناب نہ پی تو یہ کفران نعمت ہے، یہ کہہ کر شراب اس کے ہاتھ سے لے کر پی گیا، خٹا خٹ پی گیا اور پھر اس کے لب شیریں کو بوسہ دیا، اور یہ بوسہ تو حرف آغاز تھا، پھر چل سو چل۔ ملکہ نے بڑے پیار بھرے انداز میں شہزادے کو پرے دھکیلا۔ ارے شہزادے، اب تو بڑا ہی ندیدہ نکلا، ارے میں کوئی بھاگے تھوڑا ہی جا رہی ہوں، یہ کیا کہ نہ دعا نہ سلام، جھوٹے ہی بوسوں کی نعت، کچھ اپنی کہو کچھ ہماری سنو۔ سو پھر باتیں ہونے لگی، باتوں باتوں میں شہزادہ سورج نے کہا، ملکہ تیرا شہر عجب ہے کہ یہاں آدمی ہی نہیں دکھائی دیتے، اور یہ کاغذ کے پتلے کہاں سے آ گئے؟ اور اگر یہ کاغذ کے پتلے حقیقتاً آدمی ہیں تو ان پہ کیا افتاد پڑی کہ یہ کاغذ کے پتلے بن گئے ہیں؟ شہزادے، میں جانتی ہوں کہ تیرا دین تو یہی کہتا ہے کہ آدمی مٹی کا پتلا ہے، مگر میں پوچھتی ہوں کہ دل تو ہر جسم میں دھڑکتا ہے، چاہے وہ مٹی کا ہو یا کاغذ کا، وصل کے لیے تو ہر دل تڑپتا ہے، اب اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ تڑپنے والا مٹی کا پتلا ہے یا کاغذ کا آدمی؟ ملکہ کے منہ سے ایسی دانشمندی کی باتیں سن کر شہزادہ تڑپ اٹھا، اس طرح ٹوٹ کر پیار کیا کہ چھوٹے کپڑے مسک گئے، بالآخر بے تاب و بے قرار ہو گیا۔ بالآخر بے قرار ہو گیا اور کہا کہ ملکہ شراب ناب بہت ہو گئی، اب شربت وصل کا سوال ہے۔ بندی کو اس سے انکار کب ہے؟ بس اسی وقت شہزادہ سورج نے اپنا وہی پرانا مطالبہ دہرا دیا، مگر اس سے پہلے خدا کی وحدانیت کا اقرار کرو۔ جیسا سنا تھا ویسا ہی پایا۔ کیا مطلب؟ میں نے سن رکھا تھا کہ تو این وصل کی گھڑی میں کلمے کا سوال اٹھاتا ہے اور وصل کا سارا لطف غارت کر دیتا ہے، اور پھر قہقہہ لگایا، قہقہے کے ساتھ ہی جیسے کوری کاغذ کا تھان کھلتا جا رہا ہو۔ شہزادہ اس کے کاغذ آلود قہقہے کو دیکھ کر ششدر رہ گیا، دل میں خوف طاری ہوا۔
फिर कुछ समझ में आया, गुस्से में आकर बोला, अब समझा, ये नैन कटीले, ये सख्त सख्त कुच्चे, ये हरी भरी गात, ये सब धोखा है। तू भी कागज की निकली। मजीद समझा कि ये तेरा ही शहर है कि सारे आदमी यहाँ के कागज के हो गए हैं, तेरे शहर की वजह से। और ये कहकर उठ खड़ा हुआ। मलिका जो अब तक मुस्कुरा रही थी जरा परेशान हो गई। शहजादे, ये तेरी कौन सी अदा है कि अपनी बंदी का पहलू छोड़ के उठ खड़ा हुआ है ऐसी बेमुरवती? अगर मैं तेरे पहलू में कुछ देर और बैठा तो मैं भी कागज का पुतला बन जाऊंगा। वो तो तू बन चुका, वरना कोई भला चंगा मर्द यूएन वस्ल की घड़ी में अपनी महबूबा का पहलू छोड़कर राह फरार इख्तियार करता है। इस कलाम ने जलती पर तेल का काम किया। क्या मैं वाकई कागज का पुतला बन चुका हूँ? इस ख्याल से शहजादा खौफजदा हुआ और जल्दी से महल से बाहर निकला, मगर अभी ड्योढ़ी में पहुंचा ही था कि कनीजों के कहकहा लगाने की आवाज आई। क्या ये मुझ पे हंस रही है? क्या इन्हें भी वाकई में ये लगता है कि मैं कागज का पुतला बन गया हूँ? शहजादा तुरंत जल्दी से तेजी से भागता हुआ महल से बाहर निकला। बाहर आकर उसने अपने जिस्म का जायजा लिया, नियाम से शमशीर निकाली, उसे देखा, घोड़े को थपथपाया, फिर इत्मीनान का सांस लिया कि नहीं, मैं अभी कागज का नहीं हूँ, मैं हुनूज आदमी हूँ। किस तेजी से वो घोड़े पर सवार हुआ। सवार होते ही मरकब को चुमकारा और एड़ दी। वो जल्द से जल्द इस शहरज़दा शहर से निकल जाना चाहता था कि जब तक इस शहर में है कागजी पुतला बन जाने का अंदेशा है। जब शहर से दूर निकल आया तो घोड़े की बागें खींची। अब उसने अपना असर नौ जायजा लिया, बड़े इत्मीनान से सर से लेकर पैर तक अपने आप को देखा। फिर जब इत्मीनान कर लिया हर तरह से कि मैं अभी कागज का नहीं बना हूं, तो एक ठंडा सांस लिया, खुदा का शुक्र अदा किया कि या परवरदिगार, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे उस साहिरा की कैद से छुटकारा दिलाया, बाल बाल कागज का पुतला बनने से बचा हूं। और ऐन उसी वक्त उसे अपनी गुमशुदा लौ याद आई और उसको एक पछतावे ने आ लिया। उसने कहा, मैं कैसा मर्द गाजी हूं कि साहिराओं के दाम में फंस जाता हूं। उनकी काफिर अदाई मुझ पर ऐसा सहर करती है कि मैं फरीज़ा तबलीगी को भूल जाता हूं और उनके इश्क व आशिकी में मुब्तला हो जाता हूं। उस कमबख्त साहिरा ने मुझे ऐन वस्ल की घड़ी में गाफिल पाकर वो लौ मुझसे छीन ली। अगर मैं उस वक्त होश में होता तो क्या वो लौ मुझसे ले सकती थी? अगर वो लौ मेरे पास होती तो क्या वो इस तरह से मुझे यहाँ से भागना पड़ता? मैं क्या उसका मर्दों की तरह डटकर मुकाबला ना करता? उस शहर को शहर से आजाद ना कराता? उन कागजों के पुतले को आदमी न बनाता? मगर है सद है कि वो लौ मुझसे छूट गई। अफसोस के मैं इश्क व आशिकी के चक्कर में अपनी लौ गवा बैठा। कितना सादा लौ हूं, मगर खुदा का शुक्र है कि कम से कम मैं तो कागज का पुतला बनने से रह गया। इस ख्याल के बाद उसने अपने आप को टटोला और फिर उसे शक हुआ कि शायद वो फिर से कागज का पुतला बन गया। मगर जब उसने टटोला तो उसे मालूम हुआ कि नहीं, अभी वो कागज का पुतला नहीं बना। असर नौ जायजा लेने के बाद उसने तय किया कि उसका कुछ नहीं बिगड़ा है और वो अपनी गाजियाना शान के साथ गोश पोस्ट वाला आदमी है। उसने फख्र से सोचा कि उस काफिर मलिका ने कितने ही शहजादों और कितने ही शहसवारों को अपने हुस्न के जाल में फंसाया और कागजी पुतला बनाकर अपनी दहलीज का कैदी बना लिया। एक मैं हूं कि बचकर निकल आया। उसने करीबी बहती नदी पर जाकर हाथ मुंह धोया, वुजू किया और 2 रकात नमाज शुक्राना पढ़ी और घोड़े पे सवार होकर आगे बढ़ा। घोड़ा अब तर्रारे भर रहा था। नई मुहिम के ख्याल ने ही उसकी तबीयत में जौलानी सी पैदा कर दी थी। उसी हंगाम उसे अचानक वो शीरी लम्हा याद आया जब ऐन वस्ल की घड़ी आन पहुंची थी। जरा देर को वो उसी तस्वुर में रहा, फिर तस्वुर को झिटक के दफा किया कि अच्छा ही हुआ वरना मैं भी कागजी पुतला बन गया हूँ। उसने एक बार फिर घोड़े को एड़ दी और नई मुहिम के ख्याल में गुम हो गया। मगर फिर भी उसे बीच बीच में लगता था कि वो शीरी लम्हा हुनूज उसके ताकुब में है और कागज की ऐसी कोई शय उसके अंदर रुड़क रही है। उसे गुमान हुआ कि उस काफिर मलिका का कागजी शहर हुनूज उसके ताकुब में है। उसने एक बार फिर घोड़े को एड़ दी और वो घोड़ा दम के दम हवा से बातें करने लगा।